Everyone, today we are going to start with the physics third lesson, that is kinetic theory of gases and radiation. In this lesson we are going to study following topics. We will take its introduction. First, ideal gas and real gas, mean free path, pressure of ideal gas, RMS speed, law of equipartition of energy, specific heat capacity, absorption, reflection and transmission of heat radiation, perfectly black body, emission of heat radiation, Kirchhoff's law of heat radiation, spectral distribution of black body radiation and Stephen-Boltzmann's law of radiation. Earlier we have studied following gas laws. First one is Boyle's law. In this law, volume of gas is inversely proportional to the pressure of the gas at constant temperature. We also studied Charles' law, that is, volume of any gas is directly proportional to the temperature at constant pressure. And we have also studied Gay-Lussac's law, which is at constant volume, and that is pressure of any gas is directly proportional to the temperature. By combining these three laws, we get equation PV is directly proportional to temperature, that is T. If we remove proportionality sign, then we have to take proportionality constant, and that is here R. So we will get the equation PV is equal to RT. For n number of moles, PV is equal to nRT. So this is gas equation, which is also called as equation of state. In this equation, for n number of n stands for n number of molecules. R stands for universal gas constant, and its value is given there. R is equal to 8.314 joule per mole per Kelvin. This equation is equation of state, and every ideal gas has to satisfy this equation. Now our topic, ideal gas and real gas. Real gases are composed of atoms, of molecules which interact with each other. Hence no real gas is truly ideal. म्हणजेच रियल गॅसेस हे अशा ॲटम्सने बनलेले असतात की ज्यांच्यामध्ये आंतरिक अभिक्रिया ही प्रेझेंट असते. म्हणजेच त्याचे ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्समध्ये परस्पर इंटरॅक्शन्स हे प्रेझेंट असतं. बट अंडर द कंडिशन ऑफ लो प्रेशर और हाय टेम्परेचर द बिहेवियर ऑफ रियल गॅस इज क्लोज टू दॅट ऑफ ॲन आयडियल गॅस. म्हणजेच ठराविक कंडिशन्सलाच लो प्रेशर जेव्हा असतो किंवा हाय टेम्परेचर असतं तेव्हा रियल गॅस हा कधीकधी आयडियल गॅससारखा वागू शकतो. आता आपण आयडियल गॅसची अजून एक डेफिनेशन पाहूया. आयडियल गॅस मीन्स अ गॅस विच सॅटिस्फाईज द इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT ॲट ऑल प्रेशर्स अँड टेम्परेचर इज कॉल्ड ॲज अन आयडियल गॅस. म्हणजेच असा गॅस की जो सगळ्या प्रेशर अँड टेम्परेचरच्या कंडिशन्सला आयडियल गॅस इक्वेशन म्हणजेच PV इज इक्वल टू nRT हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करेल ते गॅस आयडियल गॅसेस असतात. आता आपण रियल गॅस अँड आयडियल गॅस यांना डिस्टिंग्विशच्या फॉर्ममध्ये स्टडी करूया. रियल गॅसेस याच्यातला फर्स्ट पॉईंट असा आहे की या गॅसेसच्या मॉलिक्युल्समध्ये स्मॉल अट्रॅक्टिव्ह अँड रिपल्सिव्ह फोर्सेस हे प्रेझेंट असतात. स्मॉल अट्रॅक्टिव्ह अँड रिपल्सिव्ह फोर्सेस प्रेझेंट बिटवीन देअर पार्टिकल्स. आणि आयडियल गॅसेसच्या बाबतीमध्ये
These ideal gas molecules do not have attractive and repulsive forces present between their particles. Now second point is real gases particles collide inelastically and ideal gas particle collides elastically. Third point, real gases behave like ideal gas at high temperature and low pressure, while in ideal gases intermolecular interaction are absent. म्हणजे रियल गॅसेस हे हाय टेम्परेचरला अँड लो प्रेशरला आयडियल गॅस सारखे बिहेव करतात, पण आयडियल गॅस मॉलिक्युल्समध्ये परस्पर अभिक्रिया ही मॉलिक्युल्समध्ये प्रेझेंटच नसते. नाव फोर्थ अँड लास्ट पॉईंट, इन रियल गॅसेस दे हॅव मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन. म्हणजे रियल गॅसचे मॉलिक्युल्स हे परस्परांकडे आकर्षित होतात, पण आयडियल गॅसच्या बाबतीमध्ये देअर इज नो मॉलिक्युलर. द मॉलिक्युल्स ऑफ आयडियल गॅस आर फ्री टू मूव्ह. म्हणजेच आयडियल गॅसचे मॉलिक्युल्स हे परस्परांकडे आकर्षित होत नाही, ते कुठेही जाण्यासाठी फ्री असतात, त्यांच्यावर कुठलीही बंधनं नसतात. आता आपला पुढचा टॉपिक आहे फ्री पाथ आणि मीन फ्री पाथ. सगळ्यात आधी आपण फ्री पाथ म्हणजे काय हे बघूया आणि त्याचं नोटिफिकेशन आहे लॅम्बडा. सिम्बॉलिकली फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ इज सिम्बोलाइज्ड बाय लेटर लॅम्बडा विच इज शोन इन द ब्रॅकेट. जशी आपल्याला डायग्रॅम दिसत आहे त्याप्रमाणे आपण आता डिस्कस करूया. पहिले आपण डेफिनेशन बघूया. अ स्ट्रेट लाईन पाथ कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन्स इज कॉल्ड इट्स फ्री पाथ. म्हणजेच दोन लगतच्या कोलिजन्समध्ये जो स्ट्रेट लाईन पाथ हा फ्री मॉलिक्यूलकडून कवर केला जातो त्याला त्याचा फ्री पाथ असं म्हटलं जातं. त्याचप्रमाणे आता मीन फ्री पाथ, द ॲव्हरेज डिस्टन्स कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन इज कॉल्ड इट्स मीन फ्री पाथ. म्हणजेच मीन फ्री पाथ हा फक्त रेग्युलर टू कोलिजन, पण मीन फ्री पाथमध्ये आपल्याला कोलिजनचं डिस्टन्स कवर्ड केलेल्याचा मीन घ्यावा लागतो. डायग्रॅममध्ये दाखवल्याप्रमाणे मॉलिक्यूल ए पासून कोलाईड होऊन बीकडे जातो, बीकडून कोलाईड होऊन सीकडे जातो. हे ए बी सी डी ई हे पॉईंट्स ऑफ कोलिजन दाखवले गेले आहेत आणि ॲरोजने त्या मॉलिक्यूलचा पाथ दाखवला गेला आहे. त्याचप्रमाणे मीन फ्री पाथ काढण्यासाठी लॅम्बडा इज इक्वल टू लॅम्बडा 1 प्लस लॅम्बडा 2 प्लस डॅश 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 लॅम्बडा एन, म्हणजे टोटल एन नंबर ऑफ कोलिजन्स यांची ॲडिशन करून त्याला किती कोलिजन्स झाले म्हणजे एन कॅपिटल एनने डिवाईड केला आहे. असं केल्यानंतर आपल्याला मीन फ्री पाथ हा कॅल्क्युलेट करता येतो. आता मीन व्हेलॉसिटी पाहूया. मीन व्हेलॉसिटी ही प्रत्येक मॉलिक्यूलच्या व्हेलॉसिटीची ॲडिशन आणि त्याला डिवाईड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स असं जर केलं आपण तर आपल्याला मीन व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करता येते. नाव मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. यामध्ये ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ज्या पद्धतीने आपण काढतो त्याच पद्धतीने फॉर्म्युला आहे, पण यात सिंगल इंडिव्हिज्युअल व्हेलॉसिटी कन्सिडर न करता सिंगल इंडिव्हिज्युअल व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर केलेला आहे आणि मग त्याची ॲडिशन करून त्याला टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्सने आपण डिवाईड केला आहे. फॉर एक्झाम्पल V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर प्लस V3 स्क्वेअर ही प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्यूलची व्हेलॉसिटी आहे आणि आपण त्याच्या स्क्वेअरची ॲडिशन केलेली आहे. त्यालाच मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी हे म्हटलं जातं. आणि आता लास्ट वन पॉईंट, रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी.
त्याला सिम्बॉलाइज केलं जातं VRMS ह्या लेटरने. यामध्ये आपण जी स्क्वेअर रूट घ्यायचं आहे तेही मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटीचं. आपला जो फॉर्म्युला आहे रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटीचा, त्याचं आपण जर रूट काढलं तर आपल्याला रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी ही मिळते खालील फॉर्म्युल्याप्रमाणे. जसं की VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V स्क्वेअर. दॅट मीन्स V स्क्वेअर इज स्क्वेअर ऑफ मीन व्हेलॉसिटी. त्याचाच फॉर्म्युला V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर प्लस V3 स्क्वेअर प्लस डॅश 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 अप टू n नंबर ऑफ व्हेलॉसिटी. ह्या सगळ्या व्हेलॉसिटीच्या स्क्वेअरची ॲडिशन आणि त्याला डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असं जर केलं आपण तर आपल्याला रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी म्हणजे VRMS कॅल्क्युलेट करता येते. अशा पद्धतीने आपण आता फ्री पाथ म्हणजे लॅम्बडाची डेफिनेशन पाहिली, मीन फ्री पाथची डेफिनेशन पाहिली, मीन व्हेलॉसिटीची डेफिनेशन पाहिली आणि रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी ह्या डेफिनेशन आपण आज स्टडी केल्या.